வணக்கம் சார். Yeah. குட் மார்னிங். Good குட் morning. மார்னிங். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுங்க சார். நான் பேக் பெயின்ல தான் சார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன் சார். பேக் பெயின்ல தான் நான் ரொம்ப சர்ஜரி வரைக்கும் போயிட்டு அதை பண்ணாம வந்தது. இப்ப நீங்க சொன்ன எல்லா முத்ராவும் இது முத்ராவும் அக்குப்ரெஷர் இதுவும் ரொம்ப எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அதை நான் ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணி நான் சரி பண்ணிக்கணும்னு பார்க்கிறேன் சார். இந்த பெயின்னால தான் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன் சார். Very நீங்க good. சொன்ன எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க சார். இதை நான் ஃபாலோ பண்ணி நான் என்னை நானே சரி பண்ணிக்கணும்னு முயற்சி பண்றேன் Right. சார். Okay, follow that. And also in the food, you try to include Navara rice. Okay, ஓகே Navara சார். rice. You will get Navara rice. It's a desi rice. Please buy that Navara rice. And Navara rice is a red rice. Okay, ரெட் red rice. Don't use. No need to use millets. You can use sometimes, but no need to eat millets only every time. Not required. ஓகே In the rice, especially polished rice, sona masura, all these things you have to avoid. They are all pesticide. That is a chemical rice. Please avoid all these things. In the rice, if you want to cook regularly in your home, chittu mutyalu, okay, chittu mutyalu, bahurupi, aita, bahurupi rice, chittu mutyalu, and then this one navara rice. These kind of things use regularly in the house. So these தினை this rice you have to one minute rice this rice especially Navara rice, no, if you want to cook you have to soak for 10 hours. Throughout night you have to soak, then morning cook that Navara rice not in the cooker, pressure cooker, directly in a mud vessel or any steel vessel, you know, that rice as it is you cook with the water. Once it is become soft, then remove that ganji separately and then this rice separately. That ganji also take into one mud vessel. I mean, tie up the cloth on the top of the as a lid, close it, keep it one side. 24 hours you keep it. Next day morning, you had small little salt and tasty, then you drink. That's a wonderful drink in order to improve the microbacteria within your stomach. Very helpful. That ganji also so much helpful, highly nutritious. ஓகே சார். Yeah, do that. ஓகே சார். குதிரைவாலி ரைஸ், இது திணை அரிசி இதெல்லாம் சாப்பிடலாங்களா? இதெல்லாம் திணை அரிசி, திணை ரைஸ். Tinnai rice, I don't know, but exactly what is the application of that. But this rice is what I told. No, they will be very helpful. நவாரா ரைஸ் நீங்க சொன்னது நவாரா ரைஸ். Navara rice, chittu mutyalu, bahurupi. But Navara rice is very important because Navara rice is also called as nerve rice. Nerve for nerves ke liye, for strong bones, strong nerves. Understand? Yeah. ஓகே சார். நவாரா ரைஸ். Thank you. ரொம்ப நன்றிங்க சார். தேங்க்ஸ். Radha madam, ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೆನ್ನು ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳಿಂದೆ. Okay. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, 1 hour ಕುತ್ಕೊಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಹಿಂದೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ತಿರ್ಗಿ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗುರುತೆ. ಅವಾಗ ಮೊಣಕಾಲು ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮೊಣಕಾಲು ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸಯಾಟಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸಯಾಟಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ, ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ, ಪಾದವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಯಾಟಿಕಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮುದ್ರನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತೆ ನಾ ಎಲ್ಲಂತ ನವಾರ ರೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬರೀ ವೈಟ್ ರೈಸು ಪಾಲಿಶ್ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ನವಾರ ರೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋರಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲನ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ದೇಸಿ ರೈಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಸಿಗಲ್ಲ ಅದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೇಸಿ ಯಾರ್ಕ ನವಣೆ, ಸಜ್ಜೆ, ಸಾಮೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬೋದಲ್ಲ ಗುರುಜಿ? ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪನೇ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಸಿ ತಳಿಯ ರೈಸ್ಗಳಿವೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು 100 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ
ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ತಿನ್ಬೇಕು ಪಾಪ. ನಾವು ಈ ಇಂಥ ದೇಸಿ ತಳಿ ರೈಸ್ಗಳು ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎನಿವೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್, ರೈಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಪಿರಮಿಡ್ಸ್, books, whatever you wanted, you can order from that website. You can search also. We are just almost in the final condition. That is souldeals.in. You can write down. Okay, I will type and send you. This is initiated by foundation. Okay. ಗುರುಜಿ, ಇವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಕ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಹೆಬ್ಬೆರಳು, ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು, ಉಂಗುರು ಬೆರಳು ಮೂರ್ಗುನು ಇದು ರಬ್ಬರ್ ಹಾಕಿ ಟೈಟ್ ಕಟ್ರಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಮ್ಮ ನೋಡಿ, ಐ ಶೋ ಯು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ತೋರಿಸಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಇಟ್? ಇದು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಯಾರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪೈನ್ ಇರ್ತದಲ್ವಾ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಇದು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಂದನೂ ವಾಚ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅನಾಥ ಚಕ್ರ ನೋಡಿ, ಇದು ಅನಾಥ ಚಕ್ರ. ಇದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಶುದ್ಧ ಚಕ್ರ, ಇದು ಅನಾಥ ಚಕ್ರ. ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಅಪಾನ ವಾಯು ಮುದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ. ಅಪಾನ ವಾಯು ಮುದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟಚ್ ಆಗತ್ತೆ, ಟಚ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ನಾನು ಬೆರಳಿಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಹಾಕಿ ಟೈಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫೋನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹೊಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಗುರುಜಿ? ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅದೇನಂದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್. ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಗುರುಜಿ? ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟೇಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇವು ಚಿನ್ ಮುದ್ರೆ ತರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟೇಪ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ? ಹೌದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಜಿ. ಓಕೆ ಗುರುಜಿ. ಸುಧಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಾತಾಡಿ. ಹಾ ಗುರುಜಿ, ನೀವು ಅದು ಕೆಂಪಕ್ಕಿದು ಗಂಜಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ಅದು 24 ಗಂಟೆ ಇಡುವಾಗ ಒಂಥರ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಿ ತರ, ಹಾಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ ಗುರುಜಿ? ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯೋದು, ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಯ್ತು ಗುರುಜಿ, ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದಿತ್ತು ಗುರುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಜಿ. ರೈಟ್. ರಮೇಶ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ యూ. నమస్కారం సార్. మీ క్లాసు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది సార్ మనకు. అండ్ ఎకనామిక్ రీజన్స్ కానీ, ఎమోషన్ రీజన్స్ కానీ, ఇది మన ఫ్యామిలీస్లో చాలా డిస్టర్బెన్సెస్ అనేది వస్తుంటున్నాయి అనమాట. అంటే నార్మల్గా పేరెంట్స్ వచ్చేసి వాళ్ళ కొడుకులకు కూతుళ్ళకు పెళ్ళిళ్ళు చేస్తే వయసైన కాలంలో వీళ్ళు మనల్ని చూస్తారో చూడరో అట ఒక ఆందోళన, స్ట్రెస్ అనేది నార్మల్గానే ఉంటుంది. ఒకటి మన దగ్గర పెద్దగా ప్రాపర్టీ లేదే, మీరు నాకేం ఆస్తులు ఇచ్చారు అట అని ఉంటుంది. ఈ ఫ్యామిలీ డిస్టర్బెన్సెస్ అని ఉంటుంది. మరి ఇట్లాంటి నెగటివ్ ఎమోషన్స్ని
వీఆర్ ఫేసింగ్. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఫస్ట్ మార్నింగ్ వచ్చేసి గోరువెచ్చని నీరు తాగమని చెప్పారు, కానీ మనకి మన జీవితంలో వచ్చి కాఫీ టీలు అనేది ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. ఏదైనా ఫంక్షన్లో అయితే మనకి ఫస్ట్ కాఫీ టీలు ఇస్తారు, ఎవరింటికి వెళ్తే కాఫీ తాగుతారా, టీ ఇస్తారా, తాగుతారా అటని చూపిస్తారు. మరి ఇది అంటే ఏ విధంగా వచ్చి కాఫీ టీలు అనేది మనకి ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ అనేది ఒకటి. ఓ నిమిషం. కాఫీ టీ అనేటువంటిది వెస్టర్న్ మెథడ్, అది బ్రిటిష్ మెథడ్, వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది, అది మనకు సంబంధం లేదు. అది గోరువెచ్చని నీళ్ళు తాగమని చెప్పి వాగ్భటాచార్య చెప్తాడు. వాగ్భటాచార్య ఫేమస్ ఆయుర్వేద ఫిజిషియన్. మనకి ఆయుర్వేద గ్రంథాలు అంటే సుశ్రుత మహర్షి, చరక మహర్షి వాళ్ళ తర్వాత వచ్చిన ఆయన వాగ్భటాచార్య. వాగ్భటాచార్య అష్టాంగ హృదయ, అష్టాంగ సంగ్రహణ, ఈ రెండు గ్రంథాలు రాసింది ఆయనే అయిందా. సో కాబట్టి మనం ఆయన ఫాలో అయితే చాలు. మనం బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎందుకు ఫాలో కావాలి చెప్పండి. కాబట్టి అది వదిలేయండి, కాఫీ టీ వదిలేయండి. కావాల్సింది గోరువెచ్చ నీళ్ళు. ఇంకా కావాలంటే టీ ఆకులు వేసుకొని బ్లాక్ టీ చేసుకొని అది కావాలంటే తాగొచ్చు. అదేంటంటే కంటిన్యూగా ఒక 10 రోజులు తాగి వదిలేయాలి, మళ్ళీ అక్కర్లే. అదేంటంటే కిడ్నీని శుద్ధి చేస్తుంది. బ్లాక్ టీ మాత్రమే, మళ్ళీ వేరేది కాదు. అంటే దాంట్లో షుగర్ ఉండకూడదు, మిల్క్ ఉండకూడదు, ఏముండకూడదు. ఓన్లీ మిల్క్ కూడా ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్. మిల్క్ ఈజ్ నాట్ గుడ్. ఓకే. మిల్క్ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್. మన ಮಾನವನಿಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್, ನೀವು ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅನಿಮಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬೇಕು, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಬೇಕಂತ ನೈಟ್ ಮಲಗುವಾಗ A2 ಮಿಲ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಯಬಹುದು, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಯಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ, A2 ಮಿಲ್ಕ್. ಓಕೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮಿಲ್ಕ್, ನಂದಿನಿ, ಈ ಹೆರಿಟೇಜ್, ಈ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಟೇಕ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ఓకే. అండ్ మన ఫ్యామిలీలో ఎమోషన్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటున్నాయి కదా, అంటే మనల్ని వాళ్ళు చూస్తారో చూడరు అట్లానే ఆందోళన ఉంటుంది. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ. That's what I told you. Meditation is the only tool for you. Use meditation. Do meditation regularly. That will solve all the problem. Okay. Thank you. ಅನುಪಮ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೇ ಇತ್ತು. ನನಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನು L4 L5 ಇದೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು 10 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಿಸಲ್ಟ್ 1 hour ಪೂರ ಕೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು ಗುರುಜಿ. ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯನೇ ಇತ್ತು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಗುರುಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರುಜಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುಷ್ಮಾ ರಾಮಯ್ಯ. ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು ಗುರುಜಿ. ಶುಭೋದಯ. ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ. ಗುರುಜಿ, ನನ್ಗೆ ಇದು ಧ್ಯಾನ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಕ್ಲು ಬಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಕಾಲ್ ಮಡ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗುರುಜಿ? ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಈಗ 2 ಕಾಲುಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲುಗಳ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೊಣಕಾಲು, ಆ ಸುತ್ತು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಮೊಣಕಾಲು ಸುತ್ತು, ಮೊಣಕಾಲು ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ತೊಡೆ ಭಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಅನ್ನೆಸರಿ ಕೊಬ್ಬು. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅನ್ನೆಸರಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅನ್ನೆಸರಿ ಕೊಬ್ಬು ಅಂತ, ಅನಾವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ರೈಸ್ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ರೈಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವೈಟ್ ರೈಸ್. ಇಲ್ಲ, ಆತರ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ 2 ಕಾಲುಗಳಿದೆಲ್ಲ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ
ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು 2 ನರ್ವ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಗುರುಜಿ, ಅದನ್ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ನರ್ವ್ಸ್. ಅದೇ ಮೇನ್ ಅದೇ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಒಳಗಡೆ ರಕ್ತ ಪ್ರಸಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪ್ರಸಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೋವುಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಾಡಿ ಮಸಾಜ್ ಸೋಫಾ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಶಿವಂ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ಶಿವಂ ಮಸಾಜ್ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ. ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಶಿವಂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಲ್ಡ್ ಶಿವಂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಜಿ, ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. ರೈಟ್. ಪಾರ್ವತಿ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನನ್ಗೂ ಅದು L4 L5 ಇತ್ತು. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಅದು ಎಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ರೈಟ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಖುಷಿ ಅನ್ಸಿತ್ತು. Right. Even in this souldeals.in, you will get some pain oils, special pain oils which are prepared by Marma therapist. That also I am going to put on the website. Okay. Say Marma oil. It's called Marma oil, pain oil. That you can buy. Whoever is having this lower back pain and all, no, you can apply that. Neatly massage. ಆಯ್ತಾ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಪಡನ್ನು ಇಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರದೊಂದು ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ತರ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಸರ್ ಅದು? ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇದು ಈ ತರ. ಓಕೆ. ಇದು ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಪಡ ಇಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಅದ್ದಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮೂಲಿಕೆಗಳಿರ್ತವೆ ಒಳಗಡೆ. ಇದು ಆಯಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಆಯಿಲ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಆಯಿಲ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂತದೆ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಮೂಲಿಕೆಗಳಿದೆ. ಓಕೆ. ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಪಾಡ ಇಟ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಇದೆ, ಮೊಣಕಾಲು, ಇದು ಕೀಲು, ಎಲ್ಲೇ ಜಾಯಿಂಟ್ಸು, ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಹಚ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಪೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪೋಟ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೈಟ್. ಎಸ್, ಅಕ್ಕಮಾದೇವಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ತೆ. ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಗೆ ಇವಾಗ ನವಾರ ರೈಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಈಗ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದು, ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನವಾರ ರೈಸು, ಮತ್ತೆ ಕುಲಾಕರ್ ರೈಸು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಪಿಲ್ಲೈ ಸಾಂಬೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಹುರೂಪಿ, ಪುಂಗಾರು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಅದೇ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಬೇಗ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ತೊಂದರೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಅದನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಗೋಂಗ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿ. శ్రీదేవి. నమస్కారం గురూజీ. నమస్కారం, చెప్పండి. ఇది మనము ధ్యానానికి కూర్చుంటాం కదా బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో, అప్పుడు ముద్రలు వేసుకొని కూర్చోవచ్చా? లేదు, నార్మల్. ఇది ఉషస్ ముద్ర. అది వేసుకుంటాము, లాక్ చేసుకొని కూర్చుంటాం చేతిలో. వేరే టైంలో ధ్యానం చేస్తాను, ఇది ముద్ర వేరే టైంలో చేసేటప్పుడు ఈ ముద్ర ప్రాణముద్ర పెట్టుకొని చేయొచ్చు. ధ్యానం కావాలంటే ప్రాణముద్ర. వేరే యావది వేసుకోరాదా గురూజీ?
చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అట్లేం లేదు, ముద్రలు చాలా హెల్ప్ అది అవుతాయి. పృథ్వీ ముద్ర ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, బట్ ప్రాణ ముద్ర చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ప్రాణ ముద్ర తర్వాత ఇంకొకటి ఉంది ధ్యాన ముద్ర. చూడండి ಇದು ನೋಡಿದ್ರಾ ಈ ತರ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಒಂದು ಹಸ್ತ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಸ್ತ, ಈ ಎರಡು ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಟಚ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರ. ಈಗಲೂ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. ఓకే, ಸ್ವಲ್ಪ ధ్యాన చేతులు లాక్ చేసేది గురుజీ, చేతులు లాక్ చేసుకొని కూర్చుంటాం కదా బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో మనము. చెప్పండి. బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో మనం చేతులు లాక్ చేసుకొని కూర్చుంటాం కదా గురుజీ. ఇప్పుడు మీరు చూపించిండేది ముద్ర, ఇవి మిగతా టైంలో చేసుకోమని చెప్తున్నా. వేరే టైంలో ఏమైనా చేసుకుంటా చేసుకోండి, తొందర లేదు, మంచిదే. వేరే టైంలో వేసుకోవచ్చు. ఇది ఒక 1/2 అవర్ కూర్చోనకైతుంది గురుజీ. ఆమెకి మొణకాలు నొప్పి వచ్చేస్తుంది, ధ్యానానికి కూర్చోనకైతాలే. అది నిదానంగా వస్తుంది. ఆ స్థితి రావాలంటే అంత ఈజీ కాదు. ఋషులు మునులు ఇప్పుడు తపస్సు చేస్తారు వాళ్ళు, ఇప్పుడు కాదు. అది అర్థమైందా? ఇప్పుడు 15 డేస్ ఇంకా, ఇప్పుడు 15 డేస్ ఇంకా మొణకాలు సానని వస్తుంది గురుజీ, కూర్చోనకైతాలే. ఓకే, మనకాలకి ఇప్పుడు ఈ ఎస్పెషల్లీ నీకు ఉంది కదా, నీ మనకాలకి దానికి ఒక ముద్ర ఉంది, అది సంధి ముద్ర. ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను, మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను. అది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి డే ಟೈಮ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮುದ್ರಾ ಫಾರ್ ಸಂಧಿ ಮುದ್ರಾ ಆರ್ ಕಟಿ ಮುದ್ರಾ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್, ನೀ ಪೇನ್ ಮುದ್ರಾ. ಇದು ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಲ್ಲ, ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನು ಅದು ಬೇರೆ ಮುದ್ರಾ. ಮಂಡಿ ನೊಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ, ಮಂಡಿ ನೋವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಲ್ ದ ಪೇನ್ಸ್. ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಮುದ್ರ, ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಮುದ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೀಗಿಟ್ಕೊಂಡು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? 20 minutes మార్నింగ్, 20 minutes ఈవినింగ్. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఇలా అంటే 20 minutes మార్నింగ్, 30 minutes ఈవినింగ్ చేయండి. ఒక 5 o'clock అట్లా చేయండి, చాలు. మీకు ಶಂಕು ಮುದ್ರೆ చేస్తే ఎంచేపు చేయాల గురుజీ? ಶಂಕು ಮುದ್ರನು ಅಷ್ಟೇ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುದ್ರ గుర్తుపెట్టుకోండి, ಯಾವುದೇ ముద్ర 48 నిమిషాలు తక్కువ లేకుండా చేయాలి ప్రతిరోజు. ಯಾವುದೇ ಮುದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, please try to remember, any mudra you practice in a day, minimum you have to practice for 48 minutes per day. Morning 20 minutes, evening 30 minutes. Otherwise, morning 30 minutes, evening 20 minutes. చేస్తా ఉండాను గురుజీ. మార్నింగ్ 20 minutes, ఈవినింగ్ 20 minutes చేస్తా ఉండాను. No, evening 30 minutes. పృథ్వీ ముద్ర, ప్రాణ ముద్ర. అవును, 50 minutes. పృథ్వీ ముద్ర చేస్తా ఉండా, ప్రాణ ముద్ర చేస్తా ఉండా. That's why I'm telling, morning 20, evening 30 పెట్టండి, 30. ఓకే, రైట్. థ్యాంక్ యూ గురుజీ. ఓకే, మల్లప్ప ಪ್ರಭಾವಿ. ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ತೆ. ಹೇಳಿಮ್ಮ. ಶೈಲಜಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಗುರುಜಿ, ಇದರಲ್ಲೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದಿತ್ತು ಬಹಳ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪೇನ್ಸ್ಗಳು. ಅದೇ ಗುರುಜಿ, ಇವಾಗ ನಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಗಾಲಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 2-3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸುಮಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಿದೆ ಗುರುಜಿ. ಈಗ ಕಿಚನ್ ಹತ್ರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹಿಂಬಡಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿನೇ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸುಮಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆತರ 2-3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಪೇನ್ಗೂ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಇದು ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ BMI ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಗೆ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ವೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇನ್ ಆಗಿದೆ ಗುರುಜಿ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೂ
ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜನರಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ನಾರ್ಮಲೇ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಗುರುಜಿ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ತಿಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅವಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೊಂದು. ಎರಡನೇದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೈಟ್ ಟೈಮು ಬೇಗ ತಿನ್ನಿ ಮಲ್ಕೊಡೋದು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಕೊಬ್ಬು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್. ಆಯ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದೇಹ ತನಗ್ ತಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೈಟು 7 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲೇಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ತನ್ನ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಅಜೀರ್ಣ ಆಗಿರುವಂತ, ಇನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಆಗಿರುವಂತ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕರಗಿಸ್ತದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕರಗಿಸ್ಕೊಂತದೆ. ಇದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪೈನ್ ಆಗ್ಲಿ, ನೀಲ್ ಪೈನು, ಆ ಆಂಕಲ್ ಪೈನು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ ಗುರುಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನೋವಿರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಡಿ ಮೇಲೆನೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಹೌದು, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಂಕಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ ಗುರುಜಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಗ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಯಾಟಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಭಾಗ, ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು, ಈ ಎರಡು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕಾಲುಗಳು, ಎರಡು ಕೈಗಳಿವು, ಈ ಎರಡು ಕೈಗಳು. ಆಯ್ತಾ? ಸುಜೋಕ್ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಲೆಗ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಲೆಗ್ಸ್, ಈ ಎರಡು ಕೈಗಳು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಸೊಂಟೆ, ಇದು ಮೊಣಕಾಲು, ಇದು ಆಂಕಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಸೊಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಪ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಂಕಲ್. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ಈ ಎರಡು. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈ 3 ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಈ 3 ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜು, ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಕೆಳಗೆ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಆಂಕಿಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪೇನ್ ಇದ್ರೆ ಪೇನ್ ರಿಲೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗುರುಜಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಗುರುಜಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗುರುಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪೃಥ್ವಿ ಮುದ್ರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪೃಥ್ವಿ ಮುದ್ರಾ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಹೇಳಿಮ್ಮ. ಅದೇ ಮರ್ಮ ಥೆರಪಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕ ಗುರುಜಿ? ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಲೋವರ್ ಪೇನ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮರ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮನೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ನನ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗುರುಜಿ. ನನ್ಗೆ ಅದು ನನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಗುರುಜಿ. ಅದು ಇದು ಗುರುಜಿ, ಬಿ ಬಯೋಟೇರಮ್ ಅಂತ ಇದು
ಇದು ಕೈಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ BP ಎಲ್ಲ ಇದಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು ಗುರುಜಿ ನಾವು ಹಾಕೊಳಕ್ ಮನೆಗೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಇದು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಆರಾಮ್ ಅನ್ಸಿದೆ ಗುರುಜಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಒಂದು ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋವಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ ಕೈಗೆ ಎಟ್ಕೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ವಾಟರ್ಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಆಲ್ಕಲೈನ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈಗ ಕೆಂಗನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ, 2-3 lakhs ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವನಂ ಅಂತ ಒಂದು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಮದನಪಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದು 5 layer ಫಿಲ್ಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗುಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಮಣ್ಣು, ಇದು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು 5 ಲೇಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನೀರು ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಆ ನೀರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಅದು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಎಷ್ಟದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 30,000 ಎರಡು ಸೇರಿ 30,000 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯಬಹುದು ನಾವು. ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಅದನ್ನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ. ಹೌದು ಗುರುಜಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿದ್ರೇನೆ ಮೈ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಬಾಡಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಅಂತ ತರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೇ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಹಂಗೇನೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೌದು ಗುರುಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಜಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಮಾದೇವಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವರ್ಗು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬದುಕೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 40 minutes. ಹೌದಾ? ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದನ್ನು 40 minutes ಗ್ರೀನ್ ಹಾಕಿದೆ. ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ ತಂದೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆದ್ರು, ಅಳಿಗೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಈ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಕೈ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಗೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅದು ಇದೊಂಥರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಾಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಾಜ್. ಅವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ರಕ್ತ ಪ್ರಸರಣ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಬೇಗ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಸಾವಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ ತಂದೆ. ನನ್ನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಮ್ಮ ಇದು. ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆನ್ನು ಇದು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಗ್ರೀನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಅದು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕೈಗೆ. ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಥೆರಪಿ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ಯಾಯ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಮೊನ್ನೆ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ. ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ, ನಮಸ್ತೆ. ಈ ದಿನದ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತದ್ದಿತ್ತು. ನನಗೂ ಇಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ತುಂಬಾ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಮೂಳೆ ಏನೋ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆತರ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಧ್ಯಾನ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನೀರಿಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೈಮ್ ಮುಂಚೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 20 ಸರಿ ಅಂಗಾಲ್ಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡು ಅಂಗಾಲ್ಗೆ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು 20 ಸರಿ ಮೇಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಹಿಂಗ್ ತೊಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಬೇಗ ಶಾಖ ಬಂದಂಗ್ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ದೆನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಗುರುಗಳೇ.
ಮತ್ತೆ ನೀವ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಿವಿದು ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ಗುರುಗಳೇ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್, ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎದ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಆಯಿಲ್ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಂಡು 2 ಅಂಗಾಲ್ಗಳಿಗೂ ಹಾಕಿ 20 ಸತಿನಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದಂಗೆನೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಗಳೇ, ಧನ್ಯವಾದ. ವೇದವತಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗುರುಗಳೇ, ಧನ್ಯವಾದ ಅವಕಾಶ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಶುಭೋದಯ. ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸರ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವಾಗ ಇವತ್ತೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ನಾವು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಡೇ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದ್ ದಿವ್ಸನೇ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲಾ ದಿವ್ಸನೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇನೆ ಸರ್, ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಸರ್ ನಾವು. ಅಬೌವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ನಾವು ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತೊಂದೇ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸೇಮ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೇಟ್ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ದೆ ಸರ್. ಅದೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬರೀ ಬಂದು ಕಿವಿ ಹಿಂಡವ್ರು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್, ಒಳ್ಳೇದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ, ಹೆಲ್ದಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ನೆತ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅವಾಗ ಈ ಫಿಂಗರ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಂಗರ್, ಈಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತೂ ಬರೀ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನಂದಾ ಮೇಡಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಾಯ್ತು ಸರ್, ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡು. ನಂದಾ ಮೇಡಮ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್. ಯಾರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಹೆಸರು. ತುಂಬಾ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ರು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಬರೀ ಇದೆ ಮತ್ ಸರ್, ಮೋರ್ ದನ್ 200 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್. ತುಂಬಾ ನೋಡಿ, ಅವರು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತು, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ರು. ಅವರ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾತ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಅವರು ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಆಯ್ತು, ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಗುರುಜಿ, ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನು ನೋವಿಗೆ ಎಮೋಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ ಏನೇನ್ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ. ನಾವೇನಕ್ಕೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ನನ್ಗೆ ಬೆನ್ನೋವೇನಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ಮಂಡಿ ನೋವು. ಈಗ ಮುದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸಂಧಿ ಮುದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಗುರುಜಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗುರುಜಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ. ಸಯಾಟಿಕದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಸಯಾಟಿಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಗುರುಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ಪಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ, ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ಗೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್, ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಇದೆ ಗುರುಜಿ. ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ದಿರೋ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗುರುಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಬ್ರೈನ್ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಗುರುಜಿ, ಅದನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗುರುಜಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ಆಲ್ಕಲೈನ್ ವಾಟರ್,
ಇದು ಮಳೆ ನೀರು ಹಿಡಿದು ಕುಡಿತೀವಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ಅದನ್ನು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕುಡಿಬೋದಾ ಗುರುಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ? ಮಳೆ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಸು ಮತ್ತೆ ಅದು ಇದು ಸೇರ್ಕೋಬಾರದು. ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಕುಡಿ, ಒಳ್ಳೇದೇ. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಸರಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕುಡಿಬಹುದು, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ TDS ಒಂದು pH 2 ಮೀಟರ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಯಾವ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದೀವಿ, ಹೆಂಗಿದೆ ನೀರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. TDS 150-200, pH 7.5 ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಕೆಳಕೇನ್ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ನಮ್ದು, ಹಂಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಕಂತೀವಿ. ಅದು ಖಾಲಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕುಡಿತೀವಿ. ನಾನು ಆಚೆ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಟ್ಯಾಂಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋ ತರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಗುರುಜಿ. ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊ. ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಲೇಯರ್ ಮಾಡಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ನೀರು ಸಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ, ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಮಳೆ ನೀರು, ಅದನ್ನು ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರ ತಗೋತೀರಾ. ತಗೊಂಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಲೇಯರ್ ಇರಬೇಕು. 5 ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುಲಿಕೆ ರಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಇದು ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ RMCಗೆ ಸಣ್ಣದು, ಅದೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದೆ ಅದೇ ಜೆಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಜೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್, ಆಮೇಲೆ ಲೈಮು, ಆಮೇಲೆ ಇಟಿಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಸುಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್. 5 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ನೀರು ಅದರಿಂದ ಕಲಸಿ ಆ ಪಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಪೈಪ್, ಅದರಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತಮ. ಅದು ಮನೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಬೇರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ನನಗೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಂತ ಒಂದು 20 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮಣ್ಣಿಂದು ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ಅದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಗುರುಜಿ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟೀಲ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ 5 ಲೇಯರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೇದು ಗುರುಜಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಗುರುಜಿ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ತಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು, ಅದಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಳ್ಳೇದು ಗುರುಜಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಇತ್ತು ಗುರುಜಿ ಇವತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲದೂನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ಭುತ ಮಾಹಿತಿ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗುರುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಜಿ, ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗುರುಜಿ, ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗುರುಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಿಗೆ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಕಳಿಸಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಆಗದೆ ಇರೋ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿದೀವಿ. ಇನ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ನಾಳೆ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾನರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಗುರುಜಿ. ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನ್ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೀವಿ ಗುರುಜಿ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಈ ವಾರದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಏನಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಗುರುಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗುರುಜಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ. ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ. వింధ్య మేడం మాట్లాడి. వింధ్య. నమస్తే సార్. నమస్కారం సార్. నమస్కారం, చెప్పండి సార్. ఏం లేదు, కూర్చుంటే ఈవినింగ్ మెడిటేషన్ అప్పుడు చాప్ వేసుకుని కింద కూర్చుంటే రైట్ లెగ్ ఒకటే లాగుతుంది సార్. మళ్ళీ ఎర్లీ మార్నింగ్ 4 o'clock అట్లా కూర్చున్నప్పుడు సోఫాలనే కూర్చుంటున్నా, అప్పుడు కూడా రైట్ లెగ్ ఊరికే లాగుతుంది. మరి అది ఎందుకు సయాటికానా లేకపోతే సయాటిక్ ఏమన్నా ఉన్నాయి? అది దానికి రోగం గురించి ఆలోచించేది వద్దు. మెయిన్ మసాజ్ చేసుకోండి, బాగా మసాజ్ చేసుకుంటే ఈ ఎస్పెషల్లీ ఆయిల్ మసాజ్, ఆయిల్ బాతింగ్ ఉంది కదా, అది చేస్తుండాలి. రెగ్యులర్ గా రాస్తుంటారు సార్. పాదాలు కూడా డైలీ తిమ్మిర్లెక్కుతుంటాయి పాదాలు కూడా.
అవును. అది ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏజ్‌తో పాటు కొన్ని ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. అర్థమైందా? సో, ఏజ్‌తో పాటు ఎట్లా ఉంటదంటే, మనమేమి ఎంతే మనం ఎంత మెయింటైన్ చేసిన ఆరోగ్యాన్ని ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఆ సెల్స్ ఉంటాయి కదా! మన పర్టిక్యులర్ కాలు, చేతులు అన్ని సెల్సే కదా! బాడీ సెల్స్. అవి వీక్ అవుతాయి. వీక్ అవ్వడం వల్ల ఆ పెయిన్స్ ఉంటాయి. దాన్ని మనము దాన్నేంటంటే దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెడితే అది ఎక్కువైతది. అర్థమైంది కదా! సో, దాని మీద ఫోకస్ పెట్టే బదులు ఇంకో ఏదన్నా వేరే మన ఫోకస్ మార్చాలి. ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా మనం శ్వాస మీద ధ్యాస పెడతాం. లేదా మ్యూజిక్ వినడము అట్లా చేసుకొని దాన్ని మర్చిపోయేటట్టు చూసుకోవాలి. దాని మీదే ఫోకస్ పెడితే అది ఇంకా ఎక్కువ అవుతది. అర్థమైందా? కొద్దిగా పెయిన్ ఆయిలు, తర్వాత ఓల్డ్ శివంబు ఉంటది కదా! దాన్ని తీసుకొని బాగా మసాజ్ చేస్తే ఆ సెల్స్‌లో కూడా పోతది అది ఆ శివంబు సెల్స్ లెవెల్‌కి పోతది. బ్లడ్‌లోకెళ్తది. అక్కడ మీకు అంతో ఇంతో సరిపోతది. అంటే మళ్ళీ బాడీ కూడా మళ్ళీ ఆ కొత్త సెల్స్‌ని తయారు చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటది మనకి. శివంబు మసాజ్ చేసుకునే వాళ్ళకి కొత్త సెల్స్ తయారవుతూ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మేము అర్చకెరలో ఇప్పుడు ధ్యానయజ్ఞం చేయబోతున్నాం. అక్కడ అర్చకెర ధ్యానయజ్ఞానికి ఒక మేడం వస్తారు. ఆమె వయసు 80 ఇయర్స్, 80 సంవత్సరాలు. ఆమె 12 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పటి నుంచే శివంబు స్టార్ట్ చేసింది. వాళ్ళ అవ్వ, వాళ్ళ తాత ఆమె నేర్పించింది. ఓకే. సో, అప్పటి నుంచి చేస్తూ ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటంటే 80 సంవత్సరాల వయసు ఆమె డాన్స్ చేస్తుంది. ఓకే, చూసారా? అది. సో, ఇదంతా మన జీవనశైలి మీద ఆధారపడి ఉంటది. అంతే, ఇంకేం లేదు. ఓకే, రైట్ అమ్మా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, డన్. ఉమాదేవి మేడం, ఎనీథింగ్ వాంట్ టు టాక్? ఓకే, ఇలా యు ఆర్ నాట్ ఆడిబుల్. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯನೂ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. 2 ದಿನದ ಮುಂಚೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಜೀವ ಉಳಿತಿತ್ತು. 99 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆಯ್ತು. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕಲಾ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಸ್ಡಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತದ್ದು ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 70 ಜನ ಇದ್ರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್ ಇದು. ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ L4 L3 ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೂ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ಗೆ L4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, L5 ಏನ್ L4 ಏನ್ L5 ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್. ಅದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್. ಇದನ್ನ ನಾನೇನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಮಿಡೀಸ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಾನೇನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕೈಲಾಗೋದು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ನಮ್ದೇ ಯಾವ್ದಾರು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಸರ್. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಆಸನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಸನಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೇ. ಹೌದು ಸರ್, ನಾನು ಅದ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ನೀವ್ ಹೇಳುವಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ, ಮುದ್ರೆದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೆಮಿಡಿ, ನಮ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರೆಮಿಡಿ, ಆಸನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ರಾತ್ರಿ ವೇದ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಈಗ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರ್, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಏನ್ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಮ್ಮ, ಆಸನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಆಸನಗಳು ಸರ್ ವಿಪರೀತ ಕರಣಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಪರೀತ ಕರಣಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತೋರಿಸಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ತೇನೆ ಸರ್, ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಏನೇನು ಆಸನಗಳು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಸಾಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್, ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದ್ರ ಗೋಡೆ ಪಕ್ಕ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಲೆತ್ತಬೇಕು ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದನ್ನ ವಿಪರೀತ ಕರಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್.
ಇದನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ, ಆಮೇಲೆ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಕಾಲನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಹಾಗೇನೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ವಿಪರೀತ ಕರಣಿಲಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಚೇರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಲನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್. ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಸುಮ್ನೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಪೈನ್ ಇಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇವೆರಡು ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೌದು ಸರ್, ರೈಟ್, ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಹೌದು ಸರ್, ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲೂ ಆಗೋಯ್ತು, ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಆರಾಮಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯೋ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಕನಗಲ್ ಮುಚ್ಚಿ ಆ ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವಾಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ನಮ್ಮ ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಣ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಕೋಶಗಳವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರವಾಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜೀವಕಣಗಳು, ಆಲ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್, ವೆನೆವರ್ you can apply this quantum healing technique, friends. Quantum healing technique also, it will help you. Just you are going to heal at that portion by just visualization. Like you are going inside the body at the especially lower back, you just concentrate there, focus there, and just do the deep breathing martha hogi. You keep doing the deep breathing and focus there, and then assume that you are going inside, deeper inside at the cellular level. Okay, all the cells gets activated. So now the cells are rejuvenating there, they are getting energized, they are getting aligned, then the pain is getting reduced. Like this kind of visualization you keep doing. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the red color is filling there, that area, complete area red color, pure red color. Okay, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್. ಓಕೆ, ಹೌದು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆನಂದ ಬಾಲಾಸನ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್, ಅದು ಒಂದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಸನ, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಬೆನ್ನು ನೋವಿಗೆ, ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕಿಗೆ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದು ಆನಂದ ಬಾಲಾಸನ? ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಲ್ಕೋತೇವೆ ಸರ್. ಹೀಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡೋಕ್ ಕಾಲೆತ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಓಕೆ ಹೀಗೆ ರಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಅವಾಗ ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇದನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೊಂಥರ ಇಟ್ ಸೂಲ್ಸ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಆನಂದ ಬಾಲಾಸನ ಅದು ಹೆಸರೇ ಹಂಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ರೈಟ್, ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ಶಶಿಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ ವೇದಿಕನಕ ನಮ್ಗ ಯೋಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಗುರುಜಿ. ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು. ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಜಿ ಇದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗ ವೇದಿಕೆನಾಗ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಗುರುಜಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ,
ಅಂತವ್ರು ನಮಗೂ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿಬಹುದು. ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಗುರುಜಿ. ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಜಿ. Okay, done. Anyway, now we will close the session. Time is already 8:55. Okay, ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ.